تحياتي للمتابعين فين ما كنتوا داخل وخارج أرض الوطن. نتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير. إخواني أخواتي، كنشوفوا نفس البروباغندا الجزائرية كطرا. أنا بان ليا هاد رئيس الاتحاد السنغالي حس بالثقيل وخرج كيترنح وكيرقص رقصة الديكي المذبوح وكيتهمنا بتهم خطيرة جدا، وكيقول على أن المغرب مسيطر على الكاف وشاد كل شيء بيديه وكيقرر في كل شيء. واش هادشي اللي كيتقال معقول؟ واش اي نجاح مغربي ولا اي حضور قوي في الكاف ولا في افريقيا غنسميوه سيطرة؟ حيت اللي كيهضر دابا كيقول لك ان المغرب مسيطر على الكاف وكيقرر في كل شيء. راه كينساو واحد الحقيقة اللي هي بسيطة، المغرب راه خدم، المغرب استثمر، بنى وصبر، وما طلعش لشي منصب بالصدفة ولا بالبكا. منين يخرج لنا هذا رئيس الاتحاد السنغالي ويقول لك ان المغرب كيسيطر على الكاف؟ راه في الحقيقة لا جينا نشوفو راه واقيلا كيهضر على راسو، حيتاش كيبين باللي ما قادرش يتقبل على ان واحد البلد افريقي كيخدم بالعقل وكيولي عنده وزن كبير. واش الا عندك نائب رئيس في الكاف وكتشارك في اللجان وكتنظم التظاهرات وكتوفر بنية تحتية ما كايناش في بزاف ديال الدول، هذا واش ولا جريمة؟ قال لك بان المغرب بزز عليهم يتدربوا في المعسكر الاساسي ديال مجمع محمد السادس، وان قال لك المغرب ما وفرش الفريق ديالهم في الرباط لا تأطير لا امن لا حتى شي حاجه. هادو غير المغرب ممرضهم، لان المغرب سبقهم بسنوات ضوئيه وبغاو ديما يبقاو يشوفوه في حالهم ولا. وكيقول على ان المغرب ما كانش متوقع شي فريق يمنعو من اللقب، وهنا كيبان واحد التناقض اللي هو كبير. واش المغرب قال شي نهار على ان اللقب ديالو مضمون ولا غير خدم باش يكون منافس قوي؟ الفرق هو ان المغرب كيدخل باش يلعب ويربح فوق الميدان وماشي باش يخلق الاعذار من قبل ومن بعد. اللي ما كانش متوقع هو انهم هما ما كانوش متوقعين يطيحوا في موقف صعيب، ومنين طاحوا بدا الهروب وبدا الهجوم وبدا الافلام والسيناريوهات. دابا نجيو اخواني اخواتي للقصه ديال مجمع محمد السادس. واش معقول انه يقول ما بغيناش نتدربوا حيتاش غادي نكونوا مكشوفين؟ يعني بعباره اخرى كتتهم المغرب بالتجسس بدون اي دليل وبلا حجه، غير بالشك. المجمع معروف ومفتوح وكيتدربوا فيه منتخبات وانديه من العالم كامل، وعمر شي واحد خرج وقال راه تضرينا. ولكن من كيكون الفشل قريب كيبدا الشك وكيتبع الوهم. اما الهضره ديال لا تأطير ولا امن في الرباط، هادشي راه خطير، والله القسم الا خطير جدا، حيت راه اتهام مباشر للبلد منظم وعنده تجارب كبيره في تنظيم تظاهرات قاريه ودوليه. mooy amul benn pays bu mus a opposé wu au Maroc comme ni ko Sénégal opposé au Maroc. Nous sommes dans de très bonnes conditions à Tanger. Et que si tout se passe bien, Inch'Allah, je pense que ce sera contre le Maroc. Et puis loolu la yàlla def. Avant ñuy dem dam ne Ablaye da ngay dem ñu def mission avancée ñu dem Rabat xool luñ fay fekk boobu laaj nañ leen ne leen ban hôtel la ñuy dal, nanguñu wax ban hôtel la ñuy dal. Après bi ñu demee ba ñu gagné ba nga xamee ni veille ñu ngi waaj a dem ñu jox ñu benn noowu hôtel fekk Ablaye nekk sur place. Ablaye xool hôtel bi ne ma président hôtel bi moom xalaatuñ Sénégal di dal fii. Équipe yëpp ñoom jox nañ leen ko ñu nangu fa dal, mais ñun bi ñu xoolee xam nañ ni fii Sénégal mënu fi dal parce que suñu équipe yi ndaw yi ñoom ñoo fa daan dal. Mu nekk ci digg dëkk bi nga xamee ni coow li am pagaay mënoo am foo jaar foofu équipe nationale boo xamee ni dayo Sénégal la am mënu fa dal. Beneen bi tamit ñoom ñu bëgg ñu imposer ne ñu ci seen biir camp de base fa la ñuy entraîner mooy le centre Mohamed VI. biñ ko notifié Ablaye ma ni ko bu fa dem buñ ko sax visiter duñ fa dem. Après xam nga camp boobu man dama fa dem ba tàyyi. C'est un camp ultra moderne amul benn camp bu ko gën a moderne Sénégal, mais gis nga bis boo fa duggee secret yow amatoo ko ci ñoom, lépp lu nekk ci yow xam nañ ko. Lu tax ngay taseeg nit mu ne yow kut ko kut ci foofu ngay footballé ci camp dañ ko bañ. Après gis ngeen aussi équipe bi muy agsi à Rabat nit yi jaxasoo ak ñoom kenn encadré wu leen.
loolu aussi ñu mettit lu ko Ablaye ne ma président da ngay dem seeti le président de la CAF ak le EG nga waxtaan ak ñoom man ko Ablaye xam nga man bi ma demee ma fekk fa le président Fawzi mooy le président de la fédération royale marocaine de football ma fekk fa le secrétaire général Véron Moussengo le président de la CAF Patrice Motsepe ñëw fekk ma fa ma toog ak Fawzi ñu waxtaan ci lu bare mais loo wax mu ni ma waa CAF la CAF ñoo def lii ñoo deful seen liggéey bi ma demee ci waa CAF ma wax ak le EG boo waxee mu ni ma non Maroc jënd nañ lii def nañ lii ma xamee ni ñii dañ may wërwërloo bi ma ñëwee ma ni Ablaye on va faire un communiqué bi ñu defee communiqué bi ba génne ko le président de la fédération royale marocaine de football man ak Ablaye ñoo toog 1h30 du matin la ma woo ne ma mais président qu'est-ce qui se passe lu xew ma ne ko président lii c'est une mesure conservatoire demain on va convoquer un point de presse on ne va jamais jouer dans ces conditions bi ñu waxee loolu mu ni ma président bàyyil affaire u CAF yooyu teg ko fële suba ñëwal seet si ma loo bëgg dinaa ko def il me convoque dans son cabinet au ministère des Finances mu ñëw ma ni ko les conditions de sécurité de l'équipe nationale sont inacceptables am na loo xamee ni duñ ko nangu après il a renforcé le dispositif automatiquement boo xoolee gis nga buntu hôtel bi waxuma la mais ay kilomètres avant dañ fa def ay checkpoint ma ni ko le centre Mohamed VI duñ fa entraîner fekk ne woon na ñëpp équipe yëpp fa la ñuy entraîner Sénégal fa la ñuy entraîner ma ni ko ñun duñ fa entraîner après mu ne ñu xool leen fu ngeen bëgg ma joxe instruction ngeen entraîner fa ma ni ko le centre annexe du stade Moulay Abdallah mu joxe instruction ci saasa ñu communiquer ñu pour ñu dem entraîner foofu ma ni ko léegi la délégation de l'équipe nationale 3 tickets lañ ma joxoon 3 tickets pour la délégation sénégalaise te awma benn possibilité jënd ay tickets pour la délégation sénégalaise vous pensez que ça c'est normal pour une équipe finaliste lépp Maroc daal di koy jël mu ne ma xoolal toute la délégation faites la liste ñii dem loge royale ñii dem en loge VIP donc benn aspect rek la ñu xam ne mënuñ ci woon am solution mooy arbitre bi parce que arbitre bi 2 jours avant waroon nañ xam kan mooy arbitrer match bi parce que waroon nañ ko annoncer en commission technique posé nañ leen ne leen mais kan mooy arbitrer match yi ñu ne amaguñ ci information parce que dafa am ay délais yoo xamee ni moom nga am pour nga récuser nga bañ arbitre bi su fekkee ni doyu la mais ci veillu match bi à 22h la ñu defal la notification après Ablaye woo leen bi mu leen wooyee ñu ne ko non dañ bëggoon protéger arbitre bi parce que bëgguñu am ay pression sur moom mais en réalité ñun xam nañ li xew parce que tey biñ ko notifié ñun mënatuñ ko dindi mënatuñ ko rejeter waa ji lu mu def mënatoo si dara mais gis nga ci biir match bi fekk na ñun on avait préparé la lettre de protestation et de récusation Ablaye mu ngi nii ci biir match bi on a envoyé la lettre de récusation à la CAF Ablaye moo ko envoyé mu ngi nii et boobu ñu ngi au stade c'est-à-dire pour vous dire que tout le temps ñu ngi veillé gis nga jamais benn pays musul opposé autant au Maroc parce que ñoom ñoo yore la vice-présidence de la CAF ñoom ñoo yore les moyens ñoom ñoo téye la CAF qu'on se dise la vérité yenn pays ñemewuñ leen kenn ñemewul peut-être jël position contre ñoom mais man sama xarit la on est très liés sama wóolare mais am na loo xam ne ni duñ ko négocier duñ ci transiger et loolu moo tax peut-être ñu agsi fii. ايوا زيدكم على الضفدع كيتكلم قال لك على الضوضاء والصداع والهرج وهو جا من المستنقعات ما عمر حلم حتى يلعب في ملعب VIP ولا كيتشرط قال لك الضوضاء وهو ما عمره في حياته بات حتى في فندق 5 النجوم حتى جا المغرب وسرمكم على الكحط والصحراء والشمس نسيتو فين كنتو كتلعبوا دابا وليتو طالبين وطين مزيان ولا ربيط مزيان راه بهذه الطريقه خوتي وبهذه الخرجه كيوجدوا الراي العام لاشنو غادي تقول التحقيقات والعقوبات اللي غتخرج في حقهم زعما راه حنا درنا اللي علينا واللي جاي راه ظلم ايوا لوطيل كان احسن ما كاين الملعب ديال التدريب كان مخير تامين البيئه هما اللي بلغوا المشجعين ديالهم وقالوا المشجعين ديالهم التوقيت ديال الوصول بالدقيقه والثانيه واصلا شفنا الاحتفال ديالهم بالكاس والفوضى اللي كاينه في السنغال اصلا النيه ديالهم كانت باينه من الديبار خلاصه القول الاخوان الانسحاب ديال السنغال هو هديه قانونيه للمغرب دابا السنغال هي اللي خاصها تبرر للعالم
علاش هربات. المغرب غير كيتفرج، وكلما زاد الرئيس ديال السينيغال في هاد التصريحات كلما زاد ورط راسو وكشف باللي كاينين اجندات كيحاول يخدمها. خلاصة القول، المغرب كيتعامل بمنطق القافلة تسير والكلاب تنبح. هو عارف باللي السينيغال غطاو على الفضيحة بالهجوم، والمغرب باغي يجرهم المربع القانون. ايوا الهضره الخاويه ما كتنفعش. تما فين غادي يبان شكون اللي كان كيحرك الخيوط من اللور.